Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will be solving down the second sample question. And today we will solve down some major exercises like articles, like appropriate preposition, and even right form verbs. All these exercises have caused a lot of confusion in the exam hall during all this year to the student, right? So we will be hunting down all the things and write it down very carefully and very efficiently. So today's class will be much more exciting because we have been through a lot of grammatical session. I have discussed about grammatical rules and grammatical session for past 3 years, right? So I was wondering that we may have learned a lot of things, but at the same time we forgot a lot of things, right? So how can we make ourselves preferable and efficient between all the rules? How can we get all the things without memorizing anything? How can we practice it much more efficiently? So I will give you a good checkup by practicing the board question. Whenever we practice different exercises of different grammatical sessions, then we get to know that how much we understood that session and how much we get into that session. It's not necessary to understand a thing very well, or it's not necessary to understand all the sessions. We might get expert or get expert on something, some grammatical rules, but we might get weak on some grammatical rules, right? We may understand a thing very well, or we may not understand anything very well. It's natural, it's human mind and it's human psychology. But if we want to get perfect and if we want to make our answers much more efficient and much more correct, then we just have to practice a lot. Practice is a word that has no alteration. In student life, we have to just practice a lot and every day, so that we can hand down all the questions and we can answer much more efficiently in the exam hall. So that's all we have to practice, and that's why I made my classes on board question, so that you can get to know how we can face what kind of question we should face and we will face in the board exam. So you may be wondering that I'm just class 7 student now, so I don't have to face any board exam. So why should we learn about it? Why should we practice about it, right? So I always, those who ever ask me about this question, I always say to you that if I practice 10 exercises every day, then it will be much more easier for me to answer any 5 of them in the exam hall in time, right? But if I practice only 5 of them, then it will be uncertain for me and I will be not sure about either I can answer all the question in time or not. So practice has no alteration. We have to practice the board question. We have to go through the bigger picture, so that we can make our own syllabus and our own exercises much more easier. So that's why I talk about board question. So I hope that you all will watch my class from start to finish, because today's class will be much more informative and much more exciting, because today we will learn how to analyze any question, how to crack it down, and how to answer it much more correctly. So let's get started. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I believe that you all will have a great time on learning with me, because we are making educational videos according to your syllabus and according to your textbook, so that you can learn something and you can be prepared for your further exams. And we are not just talking about the things only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something, you can be prepared for exam, and you can use that skills and knowledges on your day-to-day life. So our channel is as much as important for you and all the students around you. So please do subscribe to our channel and share my classes to all the students, because we are not just making classes for class 7, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And those who are already our subscribers and watching our videos, thank you very much for watching our videos, and thank you very much for staying with us. So if you face any dilemma or with any of my session, any of my class in the past, please let me know in the comment section. I am always a comment ahead of you. You can let me know in the comment section. I will give you much more better things in the near future. So let's get started. Please grab your seat on the first bench, take your pen and a notebook, so that you can write all the things down, and please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. Let's get started. Today at first we will learn about how to analyze and how to be sure which answer
is the correct answer in the terms of article. So we will learn about it. If I tell you on Bangla, you can understand much more efficiently, right? So দেখো আমাদের যে আর্টিকেল আছে, আর্টিকেলের মধ্যে মোটামুটি আমরা চারটা জিনিস নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করি, এ, এন, দি এবং ক্রস। এখানে আমাদের দেখো এ, এন এবং ডি এর ব্যবহারটা আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসি, কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা মূল সমস্যা হয় সেটা হলো আমরা দি এবং ক্রসের ক্ষেত্রে একটু কনফিউজ হয়ে যায়, রাইট? যে আমরা কোথায় ক্রস বসাবো, কোথায় দি বসাবো। সো এটার জন্য আমি তোমাকে দুইটা রুল মনে করিয়ে দিই, ম্যাক্সিমাম টাইম এই দুইটা রুলের উপরই বেস করে, তারপরেও কিছু কিছু আছে ওটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আসবে। দুইটা রুল হলো, প্রথম, যখন দেখবা কোনো সেন্টেন্সের নাউন এবং প্রোনাউনের মাঝখানে অর্থাৎ শূন্যস্থানের আগে অথবা পরে একটা নাউন আর একটা প্রোনাউন আছে, মাঝখানে একটা শূন্যস্থান আছে, তখন বুঝবা যে ওইখানে কোনো প্রকার আর্টিকেল বসবে না, ওইখানে ক্রস বসবে, এই একটা। দ্বিতীয় হলো, যখন দেখবা কোনো অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউনের মাঝখানে শূন্যস্থান বসেছে, তখন মনে রাখতে হবে যে সেখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না, সেখানে ক্রস বসবে। এছাড়া কোথায় এ বসে, কোথায় এন বসে, কোথায় দি বসে, এটা তো তোমরা খুব ভালোভাবে জানো, তারপরে এটা নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। দেখো এখানে দেওয়া আছে ড্যাশ এম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন ড্যাশ এক্সামিনেশন। এখানে দুটা উত্তরই সেম হবে, এ নাম্বারের উত্তরটা দি হবে, দি এম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন দ্য এক্সামিনেশন। কিন্তু দুইটা উত্তর সেম হলো, এটার মধ্যে কিছু তফাৎ আছে, কিছু ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা যদি আমি তোমাদের বলে দিই, দেখো প্রথমে যে দি আছে, তোমরা যদি স্ক্রিনে লক্ষ্য করতে পারো, প্রথমে যে দি আছে সেই অ্যান্সারে দেখো, সেই অ্যান্সারে দিটা আছে বড় হাতের, টিটা বড় হাতের, কিন্তু পরেরটাতে টি আছে ছোট হাতের। এটা কারণটা কি? এটার কারণ হলো যে প্রথমে যে এ নাম্বারে যে শূন্যস্থান আছে, এটা প্যাসেজের প্রথম ওয়ার্ড। সো কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে থাকলে ক্যাপিটাল লেটার হয়, জন্য টিটা বড় হাতের, আর দ্বিতীয়তে দেখো টিটা ছোট হাতের। এখন এই জিনিসটা অনেকে জানো, মনে করো যে এইগুলা নিয়ে আলোচনা করে টাইম ওয়েস্ট করা দরকার কি, কিন্তু অনেকেরই কিন্তু মাঝে মধ্যে এই জিনিসটা ভুল হয়ে যায়, তাই আমি এটা উল্লেখ করে দিলাম। তারপর দেখো, বাট ইট ইজ নট ইজি টাস্ক, নট ড্যাশ ইজি টাস্ক। সো এখানে দেখো সি নাম্বারে ইজি আছে, ইজির আগে শূন্যস্থান আছে, ই যেহেতু ভাওয়েল সেহেতু এখানে এন বসবে, নট অ্যান ইজি টাস্ক, ঠিক আছে। তারপরে দেখো রেগুলার স্টাডি ইজ ড্যাশ মাস্ট। এখানে মাস্টের আগে সবসময় এ বসে, এটা মনে রাখবে, এটা চেঞ্জ হবে না। সো মাস্টের আগে এ বসে, ডি নাম্বারের উত্তর হবে মাস্ট। তারপরে দেখো ইট ইজ ড্যাশ ইউনিক কোয়ালিটি। সো এখানে ইউনিক আছে, ইউ এর এখানে এ বসবে, ইট ইজ এ ইউনিক কোয়ালিটি। সো এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে যে এখানে ইউ দেওয়া আছে ভাওয়েল, তারপরে এখানে কেন আমি এ বসালাম বা এ বললাম? কারণ এখানে ইউটা ইউ এর মতো উচ্চারণ হয়, যখন ইউ এর মতো উচ্চারণ হবে তখন কিন্তু আমাদের সেখানে এ বসবে, এন বসবে না, ঠিক আছে। নট এ ইউনিক কোয়ালিটি অফ গুড স্টুডেন্টস, ঠিক আছে। তারপরে হি শুড নট ক্রেম অ্যান্সার্স, ঠিক আছে। এখানে এস নাম্বারের উত্তরটা দি হবে, কেন দি? হি শুড নট ক্রেম দ্য অ্যান্সার্স, ঠিক আছে, এখানে দি হবে। কেন দি হবে? কারণ হলো এখানে প্লুরাল ফর্ম আছে, অর্থাৎ নাউনে যখন প্লুরাল ফর্ম থাকে তখন তার আগে দি বসে, কারণ এ আর এন এর অর্থ তো হলো একটি, যেহেতু এখানে প্লুরাল আছে তাহলে বুঝতে হবে এখানে দি বসবে। সো ক্রেম অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং। হি শুড হ্যাভ এ গুড কমান্ড অফ ড্যাশ টু, এখানে ক্রস বসবে, গুড কমান্ড অফ ইংলিশ টু, ঠিক আছে। এখানে জি নাম্বারটার উত্তর হবে ক্রস। তারপরে হলো বিসাইডস এ স্টুডেন্ট শুড ফর্ম দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং, এইচ নাম্বারটা হবে দ্য স্পিকিং দ্য ট্রুথ। হি শুড মেক ড্যাশ ইউজ অফ টাইম, এখানে দ্য বেস্ট ইউজ হবে, কারণ সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দি বসে, এটা আমরা শিখেছিলাম, দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম। তারপর দেখো বাট দ্য স্টুডেন্টস হু আর ড্যাশ ইডেল, ঠিক আছে, হু আর এখানে ক্রস বসবে, হু আর ইডেল উইল সাফার ইন দ্য লং রান। সো আশা করি আর্টিকেলটা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। খুবই ইজি কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ একটা আর্টিকেল ছিল। সো এটা শেষ হলো। পরবর্তীতে আমরা যদি মুভ অন করি নেক্সট এক্সারসাইজ, এটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের উপর বেস করা। আমি সবসময় তোমাদের রিকমেন্ড করি, তোমাদের টেক্সট বুকের মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আছে ইংরেজি টেক্সট বুকে, সেটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। যারা অ্যাডভান্স লার্নারের বই ফলো করো অথবা যারা চৌধুরী হুসাইনের বই ফলো করো, তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে জিনিসটা শিখতে পারবা। গ্রামারের জন্য আমি মনে করি এই বইটা সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ করে বা ভালো কিছু জানা যায়। সো এখানে একটা তোমাদের একটা টেক্সট বুক, তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, সেখানে দেখবো অনেক প্রিপোজিশন আর তার অর্থ দেওয়া আছে। এত কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই, শুধুমাত্র প্রতিদিন যদি 5 থেকে 10 বার সেই ওয়ার্ডগুলো জাস্ট রিডিং করো, তাহলে কিন্তু অনেকটুকু আয়ত্ত করতে পারবে। পরে দেখো এখানে দেওয়া আছে
ট্রিজ আর ভেরি ইউজফুল, ঠিক আছে, ইউজফুলের পরে সবসময় টু বসে, তো ইউজফুল টু প্রোটেক্ট দ্য রিচ টপ সয়েল ফ্রম গেটিং, সি নাম্বার উত্তর হবে ফ্রম গেটিং ওয়াস্ট অ্যাওয়ে বাই, ডি নাম্বার উত্তর হবে বাই, ঠিক আছে। কেন বাই হবে? কারণ কোনো কিছুর দ্বারা যদি কোনো কিছু হয় তখন সেখানে বাই বসে। সো দেখো এই যে ভূমিধসের যদি রেইন ওয়াটার অর্থাৎ বৃষ্টির পানির কারণে ভূমিধস হয়, তো এই যে কারণে কথাটি এসেছে জন্য এখানে ডি নাম্বার উত্তর হবে বাই রেইন ওয়াটার দ্য অ্যান্ড ফ্লাডস। তারপর দেখো উই ক্যান সি ট্রিজ বিং গ্রোন অ্যালং মাউন্টেন স্লোপস, অর্থাৎ আমরা দেখি যে গাছগুলো কোথায় জন্মায়? মাউন্টেন স্লোপ অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে। তারপর ড্যাশ দ্য রোড সাইড, বাই দ্য রোড সাইড অর্থাৎ রোড সাইডের পাশেও দাঁড়ায়। এখানে দুইটা শব্দ বসাতে পারো তোমরা, বাই বসাতে পারো আবার বিসাইডস বসাতে পারো, বিসাইড দ্য রোড সাইড অথবা বাই রোড সাইড। বাইটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ বিসাইড অনেকটা সেন্টেন্স কানেক্টরসের পর্যায়ে চলে যায়, যদিও হয় তারপর অনেকে কাটা দিয়ে দেয়, এজন্য আমরা বাই বসাবো। বাই দ্য রোড সাইডস ড্যাশ দ্য পার্কস, ইন দ্য পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন অর্থাৎ গার্ডেন এবং বিভিন্ন যে বাগান এবং উদ্যানের মাঝখানেও থাকে, সো এই ক্ষেত্রে আমরা ইন বসাবো, ইন দ্য পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স। তারপর দেখো দে অ্যাড বিউটি ড্যাশ আওয়ার লাইফস, ঠিক আছে, বিউটি টু আওয়ার লাইফস, এখানে অ্যাড এর পরে টু বসে, সো জি নাম্বার উত্তর হবে টু আওয়ার লাইফস। দে প্রোভাইড আস উইথ, প্রোভাইডের পরে সবসময় উইথ বসে, তো সে প্রোভাইড দে প্রোভাইড আস উইথ ফুড, উড, শেড, শেল্টার অ্যান্ড সো অন। তারপরে দেখো দে টেক কার্বন ডাইঅক্সাইড, ঠিক আছে, টেকের পরে ইন বসবে কারণ তারা নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়, ঠিক আছে, মধ্যে কথাটির ক্ষেত্রে ইন বসে, সো দে টেক ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড প্রডিউস অক্সিজেন। সো উই শুড টেক কেয়ার, টেক কেয়ারের পরে সবসময় অফ বসে, সো উই শুড টেক কেয়ার অফ ট্রিজ, ঠিক আছে। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো এবং এই এক্সারসাইজটা আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। পরবর্তী এক্সারসাইজটাতে যদি আমরা যাই, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এক্সারসাইজ। এই এক্সারসাইজটা ম্যাক্সিমাম ছাত্রছাত্রীদের ভুল হয়ে যায়। এটার কারণটা কি আমি বলে নিই। মূলত অন্য সকল যে শূন্যস্থান আছে সে সকল শূন্যস্থানে আমাদের শুধুমাত্র কি করতে অ্যান্সারটা বসাতে হয়, বাট in the terms of right form of verbs we have to match the answer and we also have to change the form of this verb in the format of the sentence, রাইট। সো আমাদের কি করতে হয়, শুধুমাত্র যে বক্স থেকে সঠিক উত্তরটাই বসাতে হবে বিষয়টা এরকম নয়, তার সাথে সাথে কি করতে আমাদের ফরম্যাটটাও চেঞ্জ করতে হয় সেন্টেন্সের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। সো এটা আমরা কিভাবে করবো, সো এই জন্য আমি একটা সহজ টেকনিক তোমাদের বলে দিই। যখনই তোমরা একটা কোয়েশ্চেন হাতে পাবা, রাইট ফর্ম ভার্বসের এক্সারসাইজটা করার ক্ষেত্রে সবসময় জিনিসটাকে লক্ষ্য রাখবা যে ওইটা কোন ফরম্যাটে আছে। ধরো কোনো পাস্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সো তোমরা সবসময় মনে রাখবো পাস্টের বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন আমাদের যদি ওই সেন্টেন্সের সাথে কোনো প্রকার অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে সিম্পল পাস্ট টেন্সে রূপান্তর করবা। আর যখন দেখবো সাম্প্রতিক কোনো প্রেজেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তখন এখানে অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রূপান্তর করবা। এখন দেখো এখানে দেওয়া আছে ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ গো টু স্কুল, তার মানে এটা একটা প্রেজেন্ট বিষয়, সো এখানে প্রেজেন্ট টেন্স হবে। আর দেখো এখানে প্রথম সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, সো এখানে শুধুমাত্র গো বসবে, গো টু স্কুল। দ্য কান্ট্রি ড্যাশ গেট রিড অফ, দ্য কান্ট্রি উইল গেট, কারণ এটা একটা কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে ফিউচার টেন্স বসে, সো দ্য কান্ট্রি উইল গেট রিড অফ দ্য কার্স অফ ইলিটারেসি। টু বুস্ট আপ এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষাকে আরো উন্নতর এবং অগ্রগতি দেওয়ার জন্য দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ স্পেন্ড মোর মানি, এখানে দুইটা জিনিস বসাতে পারো, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং মোর মানি, ঠিক আছে, এটাকে কন্টিনিউয়াস ফর্মে চলে যেতে পারো, মানে লিখে দিতে পারো, অথবা এটাকে মডেল অক্সিলারি দিয়েও বসাতে পারো, অথবা শুড স্পেন্ড মোর মানি, দ্য গভর্নমেন্ট শুড স্পেন্ড মোর মানি। তারপর দেখো স্টাডিজ মাস্ট ড্যাশ, ঠিক আছে, সাবসাইডিস মাস্ট ড্যাশ গিভ, এখানে উত্তর গিভ দেওয়া আছে, গিভ ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর, সো এখানে মাস্ট হলো মডেল অক্সিলারি, সো এই ক্ষেত্রে শুধু গিভ বসবে, মাস্ট গিভ ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর। টিচার্স ড্যাশ টু, এখানে নিড আছে যেহেতু নিডই বসবে, নিড টু ড্যাশ ট্রেন, সো এখানে ট্রেন দেওয়া আছে, এটা হবে নিড টু বি ট্রেন্ড, ঠিক আছে, টিচার্স নিড টু বি ট্রেন্ড ফর গুড টিচিং। তারপর দেখো দ্য পুয়ার স্টুডেন্ট ক্যান ড্যাশ, এখানে ক্যান এখানে হবে ক্যান বি ব্রট, ঠিক আছে, ক্যান এখানে বি ব্রট হবে, ক্যান বি ব্রট আন্ডার, ঠিক আছে, দ্য পুয়ার স্টুডেন্ট ক্যান বি ব্রট আন্ডার ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম। উই ড্যাশ টেক কেয়ার, উই এখানে দুইটা জিনিস বলবে, উই শুড টেক কেয়ার অথবা উই মাস্ট টেক কেয়ার, দুটোটাই রাইট। সো এখানে উই মাস্ট টেক কেয়ার দ্যাট নো ইনস্টিটিউশন উইল বি ক্লোজড, ঠিক আছে, এখানে উইল বি ক্লোজড অথবা মাইট বি ক্লোজড বসবে।
সো আই নাম্বারের উত্তর হবে উইল বি ক্লোজড অথবা মাইট বি ক্লোজড ডাউন ডিউ টু দ্য পলিটিক্যাল ক্ল্যাশেস। অল কনসার্ন ড্যাশ মাস্ট বি অথবা শুড বি কনসিয়াস অ্যাবাউট ইট। সো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। যদি ক্লাসটা সম্পূর্ণ দেখে থাকো, ইফ ইউ ওয়াচ মাই ক্লাস ফ্রম স্টার্ট টু ফিনিশ অ্যান্ড লার্ন সামথিং নিউ টুডে, দেন প্লিজ hit the like button and share my classes to all the students around so that they can get to know about me very well and get to know about my classes. And if you didn't subscribe to my channel yet, please make sure you subscribe the channel and please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video on another board question. So until then, stay home, stay safe and never stop learning. Assalamu alaikum.